نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ اس خبر سے بخوبی واقف ہوں گے کہ کل 28 رمضان 1441 ہجری بروز جمعہ جمعۃ الوداع کے دن شہر شولاپور کی علمی و ادبی شخصیت، معتبر شخصیت، سابق پرنسپل ڈاکٹر غلام دستگیر شیخ صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یقیناً یہ خبر ہمارے لیے بڑا صدمہ ہے۔ حاضرین، میں آپ کے سامنے مرحوم غلام دستگیر کی علمی و ادبی خدمات کا مختصر احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شہر شولاپور شعر و ادب کا گہوارہ ہے۔ بیسوں شعراء حضرات کے شعری خدمات کی بدولت ہمارا شہر علم و ادب کا مرکز ہے۔ مرحوم غلام دستگیر شیخ صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے شہر شولاپور کے ادب پر سب سے پہلے تحقیقی و تنقیدی کام انجام دیا۔ مرحوم غلام دستگیر شیخ صاحب نے شہر شولاپور کے معتبر اور کہنہ مشق شعراء حضرات کی شعری خدمات پر تحقیقی و تنقیدی مضامین کا پہلا مجموعہ شہر شولاپور کے روشن چراغ کے نام سے تخلیق کیا۔ یہی پہلی کتاب کے طور پر شہر شولاپور میں تسلیم کی جاتی ہے۔ شہر شولاپور کے روشن چراغ یہ کتاب دراصل تحقیقی و تنقیدی مضامین کا پہلا مجموعہ ہے۔ اسی کتاب کی نسبت سے مرحوم غلام دستگیر شیخ صاحب کو شہر شولاپور کا پہلا نقاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ شہر شولاپور کے روشن چراغ اس کتاب میں غلام دستگیر شیخ صاحب نے جن شعراء حضرات پر تنقیدی مضامین لکھے ہیں ان کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ الحاج حافظ اکبر علی عباد اللہ شاہ قادری، یکتا ادنی قدیر شولاپوری، غفور انیس، عبدالرزاق رند شولاپوری، اعجاز نبی کاریگر، الیاس احمد الیاس، محمد رفیع نواز، محب شولاپوری، نعیم الدین نعیم شولاپوری، حکیم شولاپوری، عبدالرزاق نظر، حبیب محمد شوق، محبوب جامی، محمد انیب درویش، عبدالرشید ارشد، محمد انیب بچپن، عتیق شولاپوری، سراج احمد سراج، علاؤالدین طالب، آرزو راجستانی، میر افضل میر، راج احمد قمل، جناب یمم شیخ محمود سر۔ یہ تھے شہر شولاپور کے روشن چراغ اس تحقیقی و تنقیدی مضامین کے مجموعے میں لکھے گئے مضامین کی فہرست۔ حاضرین، مرحوم غلام دستگیر شیخ صاحب نے اپنی دوسری تحقیقی و تنقیدی مضامین کی کتاب تخلیق کی جس کا نام لالہ صحرا قدیر شولاپوری۔ لالہ صحرا قدیر شولاپوری میں جن مضامین پر تحقیقی و تنقیدی مضامین لکھے ہیں ان کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے۔ قدیر شولاپوری بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، قدیر ہم کو پڑھو اور قریب سے دیکھو، قدیر کی نظم نگاری، شاعر دکن قدیر شولاپوری، محب وطن قدیر شولاپوری، بچوں کا قدیر، عزم و حوصلہ کا شاعر قدیر شولاپوری، بوئے پیراہن ایک تعارف، میری کہانی کئی دائروں میں الجھی ہے۔
शोलापुर की अदबी तारीख इज़हार ताज़ियत। हाजरीन, गुलाम दस्तगीर शेख साहब का कलम कुर्बान है और वो शहर शोलापुर के अदबी खिदमात को देखते हुए बेशुमार तख्लीकी व तहकीकी मज़ामीन तख्लीक करते गए। उनकी तीसरी अहम तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ नवाए तख्लीक के नाम से मंजर आम पर आया। नवाए तख्लीक के मज़ामीन इस तरह से हैं: ज़िला शोलापुर के औलिया कराम और अदबी खिदमात। शोलापुर का मुमताज़ शायर इब्राहिम खलील रंगरेज सर, प्रोफेसर अलाउद्दीन शाह की शेरगोई, नसीम बहार का शायर नसीम मन्नान शोलापुरी, दौरे जदीद का शायर रिंद शोलापुरी, मजदूर शायर इसहाक मलिक, शोलापुर की अजीम शख्सियत उमर खान बेरिया, नए तालीमी मवाद का असरार, उर्दू ज़रिए तालीम और तहतानवी मदारिस, शोलापुर यूनिवर्सिटी के निसाब में शेरी तदरीस, मेरा पैगाम इंसानियत के नाम। मरहूम गुलाम दस्तगीर शेख साहब ने गुले तक़द्दुस के नाम से और एक किताब तख्लीक की। इस किताब में लिखे गए तहकीकी मज़ामीन इस तरह से हैं: अल्लामा फजल हक खैराबादी और इश्क़ रसूल, अल्लामा इकबाल के अफ़कार व नज़रियात, सफ़र आखिरत एक मुतालिया, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी के कलाम में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशफ़ाक़ अंजुम की नात गोई, अल्लामा इकबाल का इज़हार इश्क़ रसूल और महाफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ाइज़ की नज़्म गोई, वारिस उल्वी एक जायज़ा, महाफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लामा इकबाल की नज़र में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहैसियत सियासतदान, ज़िला शोलापुर के औलिया कराम और अदबी खिदमात, जलसा दावत व फ़िक्र। गुलाम दस्तगीर शेख साहब ने और एक अहम कारनामा अंजाम दिया है। उर्दू के मशहूर नावल निगार पंडित रतननाथ शरशार के नावल के पस मंज़र पर एक किताब तख्लीक की जिसका नाम सरशार के नावल का पस मंज़र। ये किताब गुलाम दस्तगीर सर की अंतक तहकीकी व तनकीदी मेहनत का नतीजा है। इसके अलावा मरहूम गुलाम दस्तगीर शेख साहब ने फ़िक्र व ख़याल के नाम से और एक किताब अपने ज़ोर कलम की बुनियाद पर तख्लीक की। इस किताब में चंद मज़ामीन दिल में दर्ज हैं: मौलाना फजल हक खैराबादी, सफ़र आखिरत, फ़ैज़ की शायरी, वारिस उल्वी का तनकीदी नज़रिया, इस्मत चुगताई के अफसानों में नफ्सियात व जिनसियात निगारी, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजुनती का नफ्सियाती व जिनसियाती पहलू, फैज़ अहमद की शायरी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जर्मन ने तख्लीक लिखा, वारिस उल्वी का तनकीदी नज़रिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जर्मन ने यह मज़मून लिखा, इस्मत चुगताई के अफसानों में नफ्सियात व जिनसियात निगारी, यह मज़मून सुहेल असलम खानज़ादा ने लिखा। उसी तरह और एक सुहेल असलम खानज़ादा ने मज़मून लिखा, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजुनती का नफ्सियाती व जिनसियाती पहलू। इन तमाम तनकीदी व तहकीकी मज़ामीन को मिलाकर गुलाम दस्तगीर शेख साहब ने फ़िक्र व ख़याल के नाम से ये तहकीक व तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ उर्दू दुनिया को तोहफ़ा इनायत फरमाया। गुलाम दस्तगीर सर की तालीमी व अदबी खिदमात को देखते हुए उनके शागिर्दों ने, उनके चाहने वालों ने उनकी सीरत व शख्सियत